Good morning, everyone. We have gathered here today to celebrate and validate the convocation ceremony and award day of Carmel College. We are honored to have the opportunity to speak before you on this momentous occasion. On behalf of the entire college, we welcome you. It is a distinct pleasure to be here on this fine morning to celebrate the biggest milestone to date in the lives of our seniors, the young women standing before us. With that being said, and without further ado, let's begin this grand event. To get nations back on their feet, we must first get down on our knees. So to invoke the blessings of the Lord Almighty, I call upon Carmel Singers Forum for the prayer song. This person does not need any introduction. She has always proved to be an excellent leader and strong pillar of this institution by teaching how to love through confidence, to show endless care, guidance and support, indeed a true definition of light and love, which is our motto. With extreme honor and joy, I invite our beloved principal, Dr. Sister Catherine CMC, for the welcome speech. Hearty welcome, Sister. President of the Convocation Ceremony, Dr. Sister Vimala CMC, our Manager. Chief Guest of the Day, Professor E.K. Sadish, Registrar, University of Calicut. Dr. Sister Seena, Vice Principal. Dr. Princey KG, Head Department of Chemistry. Newly graduated students, my dear staff and students, good morning to all. CMC, the first indigenous religious congregation for women in India, founded by Saint Chavara, consider education as the chosen field of apostolate. Being a part of CMC, our Carmel College always aims in molding a promising women community, and with that objective, we educate, empower and enlighten our students, both academically and morally, preparing them to the
best citizen of our society. The world is changing at a very fast pace. One must meet these challenges and seek fresh opportunities. For this, develop your own capacities. We need a fresh perspective and attitudinal change. A degree is no longer a passage to certain employment. There is a need to add new skills with the latest technologies. Innovation and creativity are the key words of our times. You must realize your responsibility towards your country and the society at large. I am confident that you are aware of the task before further resolved and strengthened is my wish on this occasion. I wish you all the best for bright and happy future. The fragrance of flowers spread only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all directions. Amidst us, we have such an inspiring personality. Our mother provincial and manager, Dr. Sister Vimala CMC, who had battled against all odds and reached out the pinnacle of success. Undoubtedly, she is a living proof and exemplar of humanity. We are very fortunate to have her with us this morning as the president of this program. On behalf of Carmel community, I cordially welcome you, Mother. The more you take responsibility of your past and present, the more you are able to create the future you seek. It is my turn to extend a gracious and inclusive welcome to our respected Chief Guest of the Day, Professor E.K. Sadish, who has over 26 years of teaching experience, has been serving in the university from 2008 onwards. He has also been serving as Dean, Faculty of Commerce and Management from February 2019 onwards. And he is also Chairman of the PG Board of Studies of Commerce. He has published books on corporate governance and business ethics. University of Calicut appointed Professor E.K. Sadish as the new registrar on 13th February 2021. On behalf of staff and students, with a thankful heart, we welcome you, dear sir. Our college vice principal, Dr. Sister Seena CMC, who doesn't need a formal introduction at all. We are really honored by the presence of our cheerful sister. I am really appreciating you for your readiness to guide our students and staff members. On behalf of staff and students, I cordially welcome you, sister. I am very happy to welcome Dr. Princey KG, Head Department of Chemistry. She is always there for us with her support in all developmental activities and programs of our college. I welcome you, Miss. Next, I would like to welcome stars of the day, newly graduated students who are going to say goodbye to Carmel. I extend my hearty welcome to all of you. And finally, I am delighted to welcome all of my friends, staff, and students
This college is nothing without you, your achievement and success. You all are at the center of all these achievements. I welcome you all to this program. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, sister. I am profoundly delighted to take this opportunity to introduce Dr. Sister Vimala CMC, Manager of Carmel College. She is the fountainhead of illuminating ideas and an idol of knowledge, experience and inspiration to all of us. She has been working towards connecting young minds to strive towards success and achievement. Ladies and gentlemen, now we have our dear Sister Vimala for the Presidential Address. Gracious welcome, sister. Good morning. Dear Dr. Sister Catherine CMC, the Principal, Professor E.K. Sadish, Registrar, University of Calicut, the Chief Guest of the Day, Dr. Princey KJ, HOD of Department of Chemistry, Dr. Susasina, Vice Principal, my dear teachers and students. Greetings, dear students. Let me begin by congratulating you, those who are graduating and achieving the PhD degrees. Let me switch on to Malayalam. Sir, ഇപ്പോൾ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറയായിരുന്നു, ബോയ്സിനെ എങ്ങും കാണാനില്ല ക്ലാസ്സുകളിലും. MBA-യിലോ BBA-യിലോ ഒക്കെ 4-5 പേരുള്ളൂ, ഗേൾസാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതെന്ന്. ശരിയാണ്. സാമൂഹിക പുരോഗതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ധനം സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എന്ന് എഴുത്തുകാര് ഇന്നും എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കേരളം എത്തി നിൽക്കുന്നത് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസ സാക്ഷരതയുടെ പൂർണ്ണതയിലാണ്. അതിന് കാർമൽ കോളേജ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷം. സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം വികസനത്തിൻ്റെ വലിയ അടയാളപ്പെടുത്തലായി അമംഗ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് കേരള മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിലും ഏറെ സന്തോഷം. നമ്മളെല്ലാവരും, എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിൽ ഭാഗവാക്കാകുന്നു. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കവികളും സാഹിത്യകാരന്മാരും ചിന്തകരൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കുടുംബത്തെ, രാജ്യത്തെ, സമൂഹത്തെ കരപിടിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. വിദ്യാസമ്പന്നരായ സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരായോ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിലൂടെ എന്ന ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ആത്മശോധനയ്ക്കായി മുൻപിൽ വയ്ക്കുകയാണ്. മികച്ച മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ, സ്ത്രീത്വപരമായ നന്മകൾ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ? ഡിയർ ഗേൾസ്, മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഇന്ന് സമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാലം വരെ സ്ത്രീ സമുദ്ധാരണം, ശാക്തീകരണം ഒക്കെയാണ് നാം സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ തൻ്റെ അന്ത്യസമയത്ത് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ഇങ്ങനെ പങ്കുവച്ചു എന്ന് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഏതോ വിദൂര ആകാശത്തിലേക്ക് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു, ഒരു സഞ്ചാരിയെ പോലെ. അതിവിദൂര നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയായിരുന്നു, ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ പോലെ. പക്ഷെ ഏറ്റവും അരികിലത്തെ താരകത്തെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഏറ്റവും അടികിലത്തെ താരകം ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് ഒരു കുമ്പസാരം പോലെ, ഒരു പങ്കുവയ്ക്കൽ പോലെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ
സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിയം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിന് ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതിയാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത താരകത്തെ മറന്ന സ്ത്രീകളാണോ നമ്മൾ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നാം എല്ലാവരും ഗൂഗിളിലൂടെയും ട്വിറ്ററിലൂടെയും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിലൂടെ വിമാനയാത്ര ചെയ്യുകയാണ്, പറക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് വെർച്വൽ വേൾഡ് നമ്മെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളിൽ വളർത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആരാണ്? അതാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ബി ആസ്ക്ഡ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ എവിടെയാണ്? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലുക്ക് ഇൻസൈഡ് യു ആൻഡ് നോ ഹൂ യു ആർ. That is the greatest degree of achievement, I would say. വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഓരോ സ്ത്രീയും അറിയേണ്ടത്, ഓരോ മനുഷ്യനും അറിയേണ്ടത് താൻ ആരാണ് എന്നാണ്. എന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി ഈ കാലത്തിലേക്ക്, ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു? വാട്ട് ഈസ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻ ദിസ് സൊസൈറ്റി? ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരാൾ താൻ ആരാണ് എന്ന തിരിച്ചറിയലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അയാൾ എവിടെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കാം. ഏതോ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. സൈക്കോജനിക് ഫ്യൂഗെ എന്ന ഒരു അസുഖമുണ്ട്. അത് സ്വന്തം പേരും അഡ്രസ്സും, എന്തിനു വന്നു, എന്തു പഠിക്കുന്നു, എങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് മറന്നു പോകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. എല്ലാം അറിയാമെന്നും എല്ലാ ഡിഗ്രികളും കൈക്കലാക്കുമ്പോഴും ഞാൻ എന്തിനു വന്നു, എൻ്റെ പേരെന്താണ്, ഞാനൊരു മകളാണ്, ഒരു സ്ത്രീയാണ്, നാടിൻ്റെ നന്മയാകുന്ന കത്തിച്ച ദീപമാണ്, സഹോദരിയാണ്, ഒരു സംരംഭകയാണ്, ഒരു കൂട്ടുകാരിയാണ് എന്ന് മന്ത്രിക്കുന്ന എന്നെ, ഞാനാകുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത താരകത്തെ ഞാൻ ഇനിയും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നാം ഈ ഗ്രാജുവേഷന് വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളോടും ചിന്തയ്ക്ക് വിധേയകമാക്കാൻ, ഏറ്റവും അരികിലുള്ള താരകത്തെ മറന്ന്, സ്വയം മറന്ന്, എന്നിലെ സ്ത്രീത്വത്തെ, സൗന്ദര്യത്തെ, എൻ്റെ കെയറിങ് എബിലിറ്റിയെ, എൻ്റെ സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ ധീരതയെ, സ്ത്രീയുടെ ഇൻഡ്യൂറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയൊക്കെ വസ്തുവൽക്കരിച്ച് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ, തള്ളപ്പെടാൻ, ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാൻ വിടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ലെസ് ആയി മാറില്ലേ എന്ന് വിദ്യാസമ്പന്നരായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീയുടെ ആ ഒരു നന്മയിലേക്കുള്ള ആകർഷണ ശക്തി, ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ പോയോ എന്ന്, സ്ത്രീയുടെ വിമൻ ജീനിയസ് നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പോലും ചിന്തിപ്പിക്കത്തക്ക സംഭവങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും. സ്ത്രീയുടെ നന്മ, അവളുടെ ബഹുമുഖ സിദ്ധി സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നേടുക എന്നത് തന്നെയാണ് കാർമൽ കോളേജ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് വർഷം മുൻപ് നമ്മളോട് ഈ കോളേജ് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം വഴിയായി എന്നിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ, എൻ്റെ ചുറ്റും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ, സ്ത്രീ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ, ഈ ലോകത്തിൽ, സമൂഹത്തിൽ, കുടുംബത്തിൽ എന്ത് സംഭാവന എനിക്ക് ചെയ്യാനാവും എന്നറിയാൻ, ഞാനൊരു ശരീരം മാത്രമായി ചുരുങ്ങാതെ, ഞാനൊരു വൈകാരിക ജീവിയായി മാത്രം ചുരുങ്ങാതെ, നേട്ടങ്ങളുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും പുറകെ നെട്ടോട്ടം ഓടാതെ, അങ്ങനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തിയാകാതെ, ഏറ്റവും അടുത്ത താരകത്തെ അറിഞ്ഞ, എന്നിലുള്ള നന്മയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ, അതിവിദൂര നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് ഓടാൻ എന്നെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന, ഞാനാകുന്ന നക്ഷത്രത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ഡിഗ്രികൾ വഴി സാധിക്കട്ടെ, വിദ്യാഭ്യാസം വഴി സാധിക്കട്ടെ. പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ്, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഒന്നാമതായി സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നോ യുവർ സെൽസ്, യുവർ ഗ്രേറ്റ്നെസ്, യൂസ് യുവർ ഫ്രീഡം ടു ചൂസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ഫോർ ഓൾ, എ കോമൺ ഗുഡ്. Secondly, be smart, resilient, strong and hardworking. Hear your inner voice. What is your heart speaking to you? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നേർത്ത ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പ്രാപ്തമാകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പുഷ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ
ഉദാത്ത ആധികാരിക മാതൃകകളാകുന്നുള്ളൂ. Thirdly, love. It's your brain is even created by love. സ്ത്രീകൾക്ക് സ്നേഹിക്കാനുള്ള കഴിവാണല്ലോ സയൻസും സൈക്കോളജിയും നേച്ചറും ഒക്കെ എടുത്തു പറയുന്ന ഗുണം. അത് നൽകുക, നഷ്ടപ്പെടുത്തി നൽകുക, നിഷ്കളങ്കരായി നൽകുക, കറയേൽക്കാതെ നൽകുക, നിസ്വാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുക. Love you yourself and love all. Then you will know who you are and where is your sister and brother. Especially ഏറ്റവും നമ്മുടെ സഹായം ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവർ ആരാണ്, എവിടെയാണ്. നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനെ സ്നേഹിക്കണം. അവരെ നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സം, മാർഗതടസ്സം, ശല്യവുമായി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹം തെറ്റി. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ സ്നേഹിക്കണം. കാരണം അവർ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാനല്ല ജയിപ്പിക്കാനാണ് വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നത്. ആ ടീച്ചേഴ്സിനെ മറക്കരുത്. മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിൽ സഹായവും സ്നേഹവും ലഭിക്കാതെ ഡൗൺ ട്രൂഡനായി പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളിലേക്കും സ്ത്രീത്വപരമായ കെയറിംഗ് ഹാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. Above all, you must believe yourself. നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടാകും. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹം വിളിച്ചു വന്നത് സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. സ്ത്രീ വസ്തുവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത്, ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. Take your confidence, believe in yourself. So I wish you all again a hearty congratulations to all graduates and PhD holders, and congratulate all the teachers, principal and all the staff of Carmel College, Mala. Thank you. Thank you, sister, for your inspiring words, exhorting us to know thyself. Now I invite all the dignitaries on the dais to light the lamp. Today is a milestone. It tells you how far you have come. Graduation is an exciting time which marks both an ending and a beginning. Keep on learning and exploring more in life. Now we have our honorable chief guest, Professor E.K. Sadish, the Registrar of the University of Calicut, to declare the convocation open. Professor Sadish, who has over 25 years of teaching experience, has been serving in the varsity from 2008 onwards. He has also been serving as the Dean Faculty of Commerce and Management Studies, University of Calicut from 2016 onwards, and is also the chairman of the PG Board of Studies of Commerce. He has published books on corporate governance and business ethics. Cordial welcome, sir. Please address us and inaugurate the ceremony.
respected president of this prestigious function, Dr. Sister Vimala CMC Manager, respected Principal Dr. Sister Catherine CMC, respected Vice Principal Dr. Sister Seena CMC, Head of the Department of Chemistry, Dr. Princey KG, and distinguished faculties, graduating students, and other students, and ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to be a part of this very important function of this college, which I consider a jewel in the family of University of Calicut. Because I find the sincerity in exercising this noble function and organizing each and every function that is being held in this institution, which is shortly briefed by your principal and the manager. At the outset, I congratulate each and every student is sitting across me who has just completed their graduation, and truly speaking, they are on the stage of takeoff to the next level. I sincerely once again congratulate each one of you and being part of this prestigious institution. I congratulate each and every faculties who shaped or molded their future. And as a result, we are standing or in fact sitting in this function with proud. I congratulate the principal who is instrumental in shaping your future. I congratulate the manager who in fact is the force behind and organizing all these things. And definitely the junior students who is sitting in this hall is witnessing all these programs will definitely get inspired from this function, and that will again contribute for the academic endeavor of the University of Calicut in general and this Carmel College in particular. As rightly pointed out by your manager, I think I can continue in the same language or Malayalam. Which would you like? Malayalam or English? Malayalam, okay, good. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ ഇന്നൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. 2020 മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്നത്തെ എൻ്റെ 2019 ഒരു ഡിസംബറിലൊക്കെ ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചൈനയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു, 2 ആൾ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് കേട്ടിരുന്നു. അതൊരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ ഭാവിയെ വല്ലാതെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല.
അത് 2020 മാർച്ച് 13 ആണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ, 11 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംഭവമായി കേരളത്തിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും പിന്നീട് നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടോ പോയി മറയുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്. ഒരുപക്ഷെ അതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കൂടുന്നത്. അത് മാസ്കൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്കിൽ പോലും ആ ഭീഷണി പൂർണ്ണമായും നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ഈ കാലയളവിൽ ലോകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ധാരാളം പേർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചു. ഇപ്പോഴും ചിലർക്കെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യം ഏറെക്കുറെ 115 കോടിയോളം ജനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ആ വാക്സിനേഷൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒരു രാജ്യം, നമ്മുടെ രാജ്യം ഉൾപ്പെട്ടു. നിങ്ങളെല്ലാം ഓൺലൈൻ രീതികളിലേക്ക് പഠനം മാറി. ക്ലാസ് മുറികൾ നിങ്ങളെ വീടുകളിലായി മാറി. ഇൻ്റർനെറ്റ്, ഫോൺ ഒരുപക്ഷെ കോളേജിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് അനുവദിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, എനിക്ക് അറിയില്ല. സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി, ലാപ്ടോപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിലൂടെ നല്ലതും ചീത്തയുമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറേ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മാറ്റം ഈ ലോകത്ത് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നമുക്കറിയാം 2019-18 ഒക്കെ വലിയ വലിയ കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 2018 എൻ്റെ ഓർമ്മ, ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇവിടെ വീശുകയും 2019 മഹാപ്രളയവും 2018-19 പ്രളയങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ. അങ്ങനെയുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ടെക്നോളജികൾ തന്നെ പുതിയ പുതിയ രീതികളിലേക്ക് മാറുകയും കാറുകളും ഒക്കെ ബാറ്ററികളിലേക്ക് മാറുകയും സോളാറിൻ്റെ വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗവും ഉൽപ്പാദനവും അതുപോലെ വാഹനങ്ങളെല്ലാം പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികളിലേക്ക് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു മാറ്റത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിവിധ ഡിഗ്രികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് പുറത്തു പോകുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കാണും. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അത് പുറത്തു വന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി, നമ്മൾ എത്ര കാലം ജീവിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു ആഗോളമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തുമുള്ള ഓരോ വ്യക്തികൾക്കുമുള്ള ഒരു ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. കേരളത്തിലുള്ള ദരിദ്രരിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ദരിദ്രരിൽ അത് 70% പേരും ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ്. 70% ദരിദ്രരും കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിച്ചു പോവാം, 70 വയസ്സ് വരെ കാണും. പക്ഷെ അത് രാജസ്ഥാനിലാണെങ്കിൽ 7 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അത് നോക്കണം. അപ്പം അവിടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കാനും ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നവർ ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പെൺകുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ്. അവർ ഒരു പക്ഷേ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മരിക്കുകയോ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ്. ചികിത്സ കിട്ടാതെ ധാരാളം പേർ മരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനും ഒക്കെ ഇനിയും നമ്മൾ ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അതിനർത്ഥം കേരളത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ എന്താണ് ഇവർക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം എങ്ങോട്ടോ പോയി ജോലികൾക്ക് വേണ്ടിയും അല്ലാതെയും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പോകുന്നു, ഒക്കെ പോകുന്നു. അങ്ങനെ പഠിച്ച് ഏതിൻ്റെ അറ്റത്ത് വരെ പോകാൻ പറ്റുമോ അതുവരെ പഠിക്കുകയാണ്.
പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഡോക്ടറൽ ഡിഗ്രിയും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഡിഗ്രി, ഇപ്പം ഇന്നലെ പോലും എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്കൊരു നൈപുണ്യവും എന്തെങ്കിലും ജോലി എടുത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു നൈപുണ്യവും നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളാവുമ്പോൾ ഒരു സാമ്പത്തികമായ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തരും, ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവുന്നവരും ഇനി ആവാൻ പോകുന്നവർക്കും കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തമാവുക എന്ന് തന്നെയാണ്. അതിന് ഒരു തൊഴിലെടുക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിയും നൈപുണ്യമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കില്ലും നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവണം. ആ സ്കില്ലുകൾ നമ്മൾ ഏത് മേഖലയില്ല, ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള സിലബസ് പഠിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ നൈപുണ്യവും വരുത്തി നിങ്ങളൊരു തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്ക് കടന്ന് സ്വന്തമായ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ്, ഒരു സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത ഓരോ കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഉപദേശം എന്നല്ല എനിക്ക് തരാനുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ബാക്കിയുള്ള എന്തായാലും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം അത് ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ അത് വളരെ അനിവാര്യമാണെന്ന് അതായത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കെട്ടിപ്പടുക്കലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് ആവേണ്ടതെന്ന് ആയിത്തീരേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകളിലൂടെ തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനം തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ തന്നെയാണ്. കേരളം ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളതും അതിലൂടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും നമ്മുടെ മാർഗവും എല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിത്തീരണമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാലും ഒരു സുസ്ഥിരമായ ഒരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശ്രമവും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഏറെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതും വളരെ കലുഷിതവും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതും ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നേരിടാനുള്ള ഉൾക്കരുത്ത്, വ്യത്യസ്തമായ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ്, നമ്മളെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമ്മളെ നേരിടാനുള്ള ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്ന് പരിമിതമായ അറിവ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ അത് നിങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ചേ മതിയാവൂ. ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടം ഒരു കാരണത്താലും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഉപദേശം കൂടി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ സ്ത്രീക്ക് ഉള്ള അതേ ഉത്തരവാദിത്വം പുരുഷന്മാർക്കുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴെല്ലാം അതൊരു ജെൻഡർ ബയസൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ വീടുകളിലാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രം മതി, പുരുഷന്മാർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അതല്ല, ഒരു ഷെയറിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണ്ടതാണ്. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും കൂടി ഞാൻ ഈ ആമുഖത്തിൽ പറയുകയാണ്. ഇനി നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് ടെക്നോളജി വഴി ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. ടെക്നോളജി എല്ലാത്തിലും, പ്രത്യേകിച്ച് IT ടെക്നോളജി ഇന്ന് എത്തിപ്പെടാത്ത മേഖലകളൊന്നുമില്ല. എല്ലാ മേഖലകളിലും IT ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് നമ്മളെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ പഠനത്തെ മാറ്റി, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മാറ്റി. അപ്പം ഇത് എവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അത് വെറും ടെക്നോളജി മാത്രമല്ല, BTech അതുപോലുള്ള കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല. ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഒരു ഡ്രൈവർലെസ് കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോക്രാറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജിസ്റ്റിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫിലോസഫി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ആവശ്യം വരും. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സോഷ്യോളജി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ആവശ്യം വന്നേക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മളൊരു ലോജിക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതുക. ഒരു കാർ നമ്മൾ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്ത കാറാണെങ്കിൽ ആ മെഷീൻ, ആ ടെക്നോളജിക്ക് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. കുഴി കാണുമ്പോൾ അത് നിർത്തണമോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമോ, ഒരു ആൾക്കൂട്ടം കാണുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആ കാർ പോകണമെന്നൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് കാറിനുള്ളിൽ അകത്തുള്ള പാസഞ്ചറെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെ
നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നോ ഉള്ള ലോജിക്ക് അതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരും. അല്ലാതെ മെഷീൻ സ്വന്തമായി ആ നിമിഷം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ആ കാറിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോജിക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സയൻസും ഒക്കെ പഠിച്ചുള്ള ആളുകളാണ്. അത് ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റുവലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് വേറൊരു രാജ്യത്ത് നല്ലതാവണമെന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ ചില ഭക്ഷണം നമുക്ക് വളരെ പ്രിയങ്കരമാണെങ്കിൽ വേറൊരു രാജ്യത്ത് അത് പ്രിയങ്കരമാവണമെന്നില്ല. മറ്റുള്ള രാജ്യത്ത് വളരെ അറപ്പുള്ള ഒരു സാധനം അവർക്ക് വളരെ പ്രിയങ്കരമാവും, ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രിയങ്കരമാവണമെന്നില്ല. അപ്പം അത് കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളാവണം. ലോകത്തിലുള്ള അറിവുകൾ കഴിയുന്നത്ര നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ കഴിയുന്നത്ര യാത്രകൾ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരാവണം, എങ്ങനെയാവണം, എന്താവണം എന്നുള്ളതൊക്കെ എല്ലാവരും പറയും. അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ഒട്ടുമിക്കവരോടും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും എനിക്ക് കോളേജിലെ ടീച്ചർ ആവണം എന്നൊക്കെയാണ്. സത്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ പറയാം, ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഏത് ഡിഗ്രി, അതിപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഒന്നായിരിക്കാം, ഏത് ഡിഗ്രി എടുക്കണമെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ SSLC കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ ഒരു കാറ്റിന്, അന്നത്തെ രീതിക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം അന്നാണ്. അങ്ങനെ അതിലൂടെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പോയി, PhD പോയി. അന്ന് കോളേജിലെ ടീച്ചറാവുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് കോളേജിലെ ടീച്ചറാവുന്നത്. അന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത്. പിന്നെ 2021 ഫെബ്രുവരി 12 വരെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ രജിസ്ട്രാർ ആവുമെന്ന്. അങ്ങനെ അതും സംഭവിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊക്കെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ആരെങ്കിലുമായി തീരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനികളാവണം. നമ്മൾ നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ അത് ചെയ്യാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവണം. അത് ഏതറ്റം വരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ അത് കൊണ്ടുപോയി വിജയത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിജയങ്ങളുണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ച സ്ഥാപനം, നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ, നിങ്ങളുടെ മാനേജർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള, പ്രിൻസിപ്പൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ വിദഗ്ധരുടെ മേൽനോട്ടം, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലുടനീളം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഊർജം തരുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നിങ്ങൾ എത്ര ഉയരത്തിലെത്തിയാലും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മുറിച്ചു കളയാതെ അത് ഇവിടെ വരികയും ഇവരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തുചേരുകയും അതിൻ്റെ നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും അത് കഴിവിൻ്റെ നിങ്ങളുള്ള ആർജിച്ചെടുത്ത കഴിവ് നിങ്ങൾ ചെറിയ തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സാർത്ഥകമാകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടങ്ങളിൽ എത്ര ഉയർന്നാലും, ഏത് തലത്തിലുയർന്നാലും നിങ്ങളുടെ എളിമ, നിങ്ങളുടെ ഒരു ആളുകളിലുള്ള സേവന സന്നദ്ധത, ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള സൗമനസ്യം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വിജയം തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ സിസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ വരണോ. ഞാൻ 2-3 ദിവസം ക്യാമ്പസിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി തിരിച്ച് ഞാൻ 2 ദിവസം മാറി നിന്നാൽ, 1 ദിവസം കൂടി ഞാൻ മാറി നിന്നാൽ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരുക്കങ്ങളായെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഒക്കെ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ എന്തൊക്കെയായാലും നിങ്ങളെ കാണാൻ സാധിച്ചതിലും നിങ്ങളോട് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിലും അതിനുള്ള അവസരം തന്ന ഇതിൻ്റെ മാനേജരും പ്രിൻസിപ്പലുമായിട്ടുള്ള ആളുകളും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാ ആശീർവാദങ്ങളും ആശംസകളും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച്, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭാവുകങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയവുമില്ല.
പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചു കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ, നന്മ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for giving us insight into the significance of learning and sincere effort through our lives. Now, I invite Dr. Bindu KB, the head of the Department of Botany, to call out the stars of today's function, the graduates onto the stage. Warm welcome, ma'am. Also, I invite our dear principal, Dr. Sister Catherine CMC, and our chief guest, Professor E.K. Sadish, to do the honors. Cordial welcome, sister and sir. Good morning all. Let me take a moment to congratulate all of you. You people made it. Now it's time to celebrate all the hard work that led to this joyful occasion. Convocation 2021. Amulya M.R. M.R. Adulya Ajay. Jewel Joy. Misna Nasri. Nabila M.M. Biba Varghese. Rekha M. Nair. Sahala M.S. Steji Simon. Anina Thomas. Krishna Varghese. Malavika C. Maria Vincent. Nimisha Sunny. A.S. Krishna. Afifa Mizaj UA.
Angel KJ. Anjali NS. Anjida NS. Anu MA. Archana Sudesh. Asiya Ashraf. Adira Pia. Adira V. Gopal. Christy PJ. Delna Jason. Dimple Davis. Divya A.V. Gopika P.S. Hannah M.B. Henna Thomas. Jency P.J. Kavya M.D. Krishnapriya K.S. Krishnapriya T.U. Meenakshi Manoj. Namida Salam. Meena Tangachan. Risna Abdul Rashid. Sida Lakshmi CM. Shabnam Pia. Shefi P.S. Sherin Abraham. Shifa S.A. Sneha KJ. Sri Lakshmi B. Swati M. Nair. Nidina Janardhanan. Sneha T.S. Varsha Varghese.
Abby Ando. Alina Anthony P.A. Amalu V.R. Amrita K.C. Anjana K.C. Anumol Babu. Sona Sajan. Anju P.D. Devaprabha A.S. Devika V.S. Kanishma K.S. Maya Satish. Vidya Vijayan. Ajina V.A. Meera Mohandas. Navya E.S. Nesrin K.L. Thank you. Thank you, everyone. Now, I invite Ms. Mary Phillip, the College Council Secretary and Head of the Department of Political Science, to lead the oath ceremony. May I request everyone to please stand up. Hearty congratulations to our graduates today. May I request you to hold your certificates in your left hand and please stretch your right hand forward for the oath. Please hold your certificates in your left hand and stretch your right hand forward for the oath and repeat after me. I solemnly pledge that as a graduate of Carmel College, I shall strive earnestly to be an agent of love, justice and peace, and magnify the vision of the college. I shall use my knowledge, skill, expertise, and experience for the good of all humanity. I shall commit my competency for the molding of good citizenship through advancement of learning and enlightenment. I shall be a loyal ambassador of Carmel College and a true representative of her noble ideals. I shall respond positively to the call of my alma mater, render my wholehearted support to all her future endeavors. I am truly proud to be a Carmelite, and I will always remain so. Thank you and congratulations. Thank you, ma'am. Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them. Saying so, I call upon Dr. Sister Vimala CMC, Manager of Carmel College, to honor our 6 PhD holders. It is their sheer perseverance that made them to achieve this milestone in their career.
Warm welcome, sister, to do the honor. Dr. Vinida N. Vijayan, Dr. Sister Rini Raphael, Dr. Pretty John, Dr. Sister Jasmine PJ, Dr. Jismi Joseph, and Dr. Sandhya P.A. Thank you, sister. Now, I invite our dear principal, Dr. Sister Catherine CMC, to hand over a memento to our chief guest, Professor E.K. Sadish, Registrar of the Calicut University, as a token of love. Please welcome dear sir and sister. Now, I request Dr. Princey KG, Head of the Department of Chemistry, a very compassionate and enthusiastic teacher, to give the felicitation address. Hearty welcome, ma'am. Distinguished dignitaries on the dais, Professor E.K. Sadish, Registrar, University of Calicut, respected Provincial Superior and Manager, Dr. Sister Vimla CMC, our beloved Principal, Dr. Sister Catherine CMC, our Vice Principal, Dr. Sister Seena CMC, my dear colleagues, graduating students, and other gathered over here, a warm good morning to one and all. This is an auspicious occasion in the life of each one of you who are graduating from Carmel College, Mala. Graduation is a time of celebration and triumph and marks the end of one phase and beginning of the next phase. It is a very proud moment for the graduates, parents and teachers who have all played their part in the end result. All of you have worked hard with focus, determination and discipline. The journey of life brings both challenges and chances. Graduation is not the end of a tough journey. It is the beginning of a beautiful one. I would like to leave with you two words. That is our motto, light and love. These two words are like two pillars of strength that will hold you strong throughout your life and career. Carry this motto forward and know that your work will be rewarded someday. Hearty congratulations on your graduation and wishing you good luck for the new beginning in life. May you reach up to your goals. On behalf of the entire Carmel community, I wish you all the best for your career ahead. And I hope the day will soon come
when others will tell us about you, angels of encouragement, pure in heart and true in deeds, the shining ambassadors of our Carmel College. Yes, dear students, go as angels of encouragement and make this earth a better place for the entire human race. Thank you. Thank you, ma'am, for your kind words. Now, I would like to welcome our dearest, affectionate and exuberant Vice Principal, Dr. Seema CMC, to deliver the vote of thanks. Cordial welcome, sister. Our distinguished guest of the day, Professor E.K. Sadish, Registrar, University of Calicut, Dr. Sister Vimala, Mother Provincial and our Manager, Dr. Sister Catherine CMC, our Principal, Dr. Princey KG, Head, Department of Botany, all teaching and non-teaching staff, and my dear loving students. Ma'am, good morning to one and all. We all have been part of a great day that must record with a golden ink in the page of history. This day reminded us of the inner meaning of the Word of God, that God's love is new in every morning in its fullness. Let me bow my head with gratitude before God. He allowed us to conduct a convocation program like today in the year of Ruby Jubilee celebration of Carmel College, Mala. Professor E.K. Sadish is a legend in the field of education and administration. Dear sir, your words and presence are versatile and magnificent. Now I take this opportunity to thank him for spending his valuable time with us, regardless of his tight schedule. On behalf of entire members of Carmel College, I thank you, dear sir, for your goodwill to accept our invitation and come here, and your presence accentuated our joy on this occasion. Thank you, sir. Dr. Sister Vimala, our manager, is the iconic figure for all of us. As an admirable administrator, a model religious, and a person of empowerment and innovative thinking. She is ever ready to be with us in every minute needs of our college with a motherly heart, and she is the inspiration and support of all our activities. On behalf of the Carmel College, I extend my words of gratitude to Mother Vimala, the Provincial Superior of Udaya Province and the manager of this college, for her magnanimous presence here and the presidential utterance. Thank you, dear Mother Vimala. Dr. Sister Catherine, principal of this college, deserves a ton of appreciation on this day. When she took charge as a principal of this college from April 2020 to now, she was the master brain of this college. Sister Catherine is a fantastic administrator who could do wonders in her time, and we all could witness it today. Her profoundness in planning and her organizational brilliance is reflected in our convocation program also. Thanks a million, sister, for your selfless service,
your timely planning, as well as your dynamic presence and constant support of this program. Thank you, sister. My heartfelt thanks to Dr. Princey KG, HOD, Department of Chemistry, for her vitality and words of appreciation. Thank you, Miss. I extend my sincere thanks to Dr. Bindu KB, HOD, Department of Botany, Miss Mary Philip, HOD, Department of Political Science, for their strenuous effort to make this event successful. Thank you, Miss. Thank you, Bindu Miss, and thank you, Mary Philip. A recent couple of years has most certainly been an epoch of great turmoil. The COVID pandemic swept all of humanity into a flood of unprecedented highs. Dear students, we gathered here with much hope and enthusiasm for this convocation ceremony. Your excellence has to meet the commitment to your society. After this convocation, when you stepped out from this Carmel campus, it is your responsibility to be a person of change in your society through your very life and presence. I thank each one of you and wish you all the best ahead of your journey. Thank you, my dear graduate students. This convocation day won't be a success without the cooperation of the faculty and the student community of this abode of knowledge. I extend my words of gratitude to all teaching and non-teaching faculties and the entire Carmel College student community. Thank you all. Special thanks to all the media representatives who are present here for their keen interest, support and cooperation. I thank all technical assistants of this program, especially those from Light and Sound and the entire logistic members of this program from the bottom of my heart. Once again, I thank each one of you for your presence and cooperation. And it's we all together made this day possible. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, sister. We believe that any academic event of the college is incomplete with our national anthem of our beloved country. Thus, I would like to call Carmel Singers Forum to come on the stage and sing our national anthem. Besides, may I request you all to stand up and join them up. जनगण